میں تیرے کی دعا اللہ پاک میں تیرے کی دعا کرنا پاکستان ایک میچ بھی نہ جیتے، ایک بھی نہ جیتے، اللہ انہاں ذلیل کر کے آن تے توسا جو کدے کسی نے طاقت کوئی پاکستانی ٹیم نہ یا کسی نے فیورٹ اٹھے میرے نال گل کرے میں دسنا اس کرکٹ اساں کی دتا کرکٹ ماں ایک آدمی اس تڑے پہ آنا کہ مولانا صاحب جڑے کرکٹ کھیڈنے تو گیند وانے والا ہونا وہ گیند آنا سیتیاں اگے ملنا سیتیاں پیچھے اس کا مقصد کی میں آکا گینداں گرم کرنا گرم چیز کم ہو کرنی ہے وہ گینداں گرم کرنا مارنا بھی اگے ملنا سے پھر ویکھنے کدے کھلاڑی منہ تے ملی گیند یا کدے ویسے ملی ہوئے نہیں پیچھے ہی پہ ملنا آتے تھے تے جڑیا گینداں مل مل کے اگے پیچھے بوانے تے تسی بہ کے آہا ای کی جسن تے پاکستان نہ میچ تے فلانے نہ میچ دنیا جہان نہ اس ٹائم دنیا جہان نہ موبائل تو بعد سب تو فضول کام کرکٹ نے اس کرکٹ اتنے لوکاں تباہ کیا نمازی مسیح جو نس گئی تہجد گزارن یہ تہجدہ چلیا گئی ہیں۔ احمد میر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اندر یہ ڈالی ہے ویڈیو مولوی صاحب کی، مولانا غریب نواز غالب کا نام ہے، تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب جی کہ یہ جو بالر بال کو رگڑتا ہے آگے رگڑتا ہے پیچھے رگڑتا ہے تو یہ کیوں رگڑتا ہے؟ تاکہ بال گرم ہو جائے، گرم چیز زیادہ اثر کرتی ہے، جلدی اثر کرتی ہے۔ تو آگے کچھ اور بات دیکھیے لیکن اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ تو اب اس بات سے حامد میر یہ شو کرانا چاہتا ہے کہ یہ مولوی جاہل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جو چند سیکنڈ کی پوری اگر بات بھی حامد میر تھوڑا غور کریں ہے ان کو پتہ ہے کہ ایشو کیا ہے اور نان ایشو کیا ہے۔ اب اس نان ایشو کو انہوں نے لے کے اپنی ٹویٹ میں اچھالا ہے اور ایشو پر جو ہے نا کوئی بات نہیں کی۔ یہ نان ایشو تو وہ ایکسپرٹ تو نہیں ہے کرکٹ کے، وہ ایک عام مولوی صاحب ہیں، انہیں کرکٹ کا کیا پتا کہ کیوں اس کو رگڑتے ہیں۔ وہ تو رگڑتے ہیں جو کرکٹ دیکھتا ہے سنتا ہے کوئی ایکسپرٹ ہے تو اس کو پتا ہوگا بھائی کیوں اس کو آگے پیچھے رگڑتے ہیں۔ تو وہ تو یہ ہے کہ ایک سائڈ وہ شان رکھتے ہیں تاکہ بال جو ہے نا سوئنگ کرے ان دا ایئر، تو اس کے لیے وہ رگڑی جاتی ہے۔ تو اب مولوی صاحب نے ان کو زندگی گزاری ہے علم دین کے لیے، لیکن جس ایشو پر وہ بات کر رہے ہیں اب میں اس اصل پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ایشو یہ کہ وہ کہتے ہیں خدا بیڑا غرق کرے کرکٹ کا، اس کرکٹ کی وجہ سے لوگوں نے تہجد گزارنا تہجد چھوڑ دی ہے، اور جب کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں لوگ شارٹ ہو جاتے ہیں، لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس کرکٹ کی وجہ سے۔ تو بات دیکھو یہ ایشو ہے اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم کرکٹ میں لگے رہے کرکٹ کھیلتے رہے، اور ادھر وہ طالبان ہیں انہوں نے دنیا کی بڑی سے بڑی قوتوں کو شکست دے دی، اور جو کسی مشن پر ہوتے ہیں وہ اپنے مشن پر رہتے ہیں، وہ نان ایشوز اور نان مطلب ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کنسرن نہیں ہوتی ہیں کہ اس پر جو ہے نا وہ اپنا ضیاع نہیں کرتے وقت۔ لیکن ہماری قوم 25 کروڑ کے ہیں، ہماری کتنی توانائیاں اس کرکٹ کے اوپر لگ رہی ہیں، اسی کی ڈپلومیسی کے اوپر وہ لگ جاتی ہیں، تو ہاں معاشی فائدہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یہ ہے کہ ایک فائدے کو دیکھتے ہوئے نقصان اس کے کتنے ہوتے ہیں، تو وہ نقصانات کی بات کر رہے ہیں مولوی صاحب، اور حامد میر نے اٹھا کر اس کو جو ہے نا وہ ان کی جہالت پر جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہم مولویوں کی کچھ باتوں کو جو ہے نا وہ لے کر اچھالتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، لیکن اصل جاہل جو ہے نا وہ دیکھا جائے تو پوری کی پوری قوم جاہل بنی ہوئی ہے، کہ جس کام کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اللہ نے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو بھائی کرکٹ صبح سے لے کر شام تک دیکھتے رہتا ہے تو کون سی عبادت کر رہا ہے، یہ کون سے دنیاوی حقوق پورے کر رہا ہے؟ سارے ساری رات سارا دن، اور یہ بچے ہیں وہ ان کی پڑھائیاں متاثر ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کی پیپرز ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں، تو یہ ان گیمز کے اندر اب ہم لگے ہوئے ہیں ان گیمز کے اندر۔ تو ایک عالم ہے تو وہ ظاہر اس کا کام ہی یہی ہے کہ بھائی جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کو ایشوز بتائے، جو نان ایشوز ہیں اسپیشلی دینی اعتبار سے کہ جس سے دین کے اندر کمی آتی ہے، تو وہ اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ پبلک کو بتا دے۔
अब अमल करना ना करना वो पब्लिक तक है, बहुत कम ही लोग हैं जो उनकी बात सुनकर अमल करते हैं। उधर भी वो बात कर रहे थे, लोग वो सब हंस रहे थे। तो चलो ये बड़ी बात है जो लोगों को सुनने आ गए तो वो सुनकर हंस दिए। लेकिन ये है कि बात बड़ी एक डीप बात है कि हमारी कौम जर्नली अगर देखें नॉन इश्यूज के ऊपर लगी रहती है, इश्यूज पर वो नहीं करती। बाकी जो इस किस्म के सहाफ़ी हैं, ये सहाफ़ी भी कई दफ़ा अक्सर का जान बूझ कर जो इश्यूज होते हैं, रियल इश्यूज पर बात नहीं करते हैं। ख़ास तौर पर ये जो लफाफा खोर किस्म के सहाफ़ी होते हैं ना, ये उसी लिफाफे के पीछे जो उनको एक मैसेज दिया जाता है, एक मिशन के ऊपर लगा दिया जाता है, भाई आपने ये करना है। इशू कोई होता है मुल्क के अंदर, उस इशू को ये पीछे रख देते हैं और नॉन इशू उनके सामने कर दिए जाते हैं, भाई इनके ऊपर बोलो। और जो इशू होते हैं उनको ऊपर ये बोलते नहीं, और ये पैसे इसी के ये बहुत सारे कमाते हैं। तो यहाँ पर भी जो इशू है उस पर जो है ना, ये इतने बड़े बनते हैं बलवीर, तो उस इशू को जो है ना इन्होंने नहीं बात की अपने ट्वीट के अंदर, और जो नॉन इशू था उसको जो ना वो डिस्कस कर दिया। तो इसलिए सहाफ़ी जो है ना, उसने भी जिस तरह बाकी हर बंदे ने अल्लाह को जवाब देना है मरने के बाद कि मैंने जो है ना अपने इल्म पर क्या अमल किया, तो सहाफ़ी जो है ना उसको भी जो है ना ये क्वेश्चन होगा, जो बाकी लोगों से होगा, उलमा से होगा, नॉन उलमा से होगा, हर इसी तरह सहाफ़ियों से भी होगा क्वेश्चन कि तुम्हारा जो काम था रियल अवेयरनेस पब्लिक को देना, तुमने अपनी दानिस्त में वो रियल अवेयरनेस पब्लिक तक पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। तो यहाँ तो जो बंदा मशहूर हो जाता है खास तौर पर सहाफ़ी वाला, एंकर वाला, वो तो फिर जो उसकी मर्जी आती है जो है ना वो मुंह से निकाले और जिस इशू पर मर्जी बात करे, और जिस अच्छे सही इशू को वो नॉन इशू कर दे तो उसकी मर्जी की जाएगी, कहता मेरी मर्जी। तो ये मर्जी फिर वहां पता चलेगी जब अल्लाह के सामने पेशी होगी। जज से पूछा जाएगा तुम्हारा कदम ठीक चला कि नहीं चला, हुक्मरान से पूछा जाएगा कि भाई तुमने जो है ना अपने पब्लिक जो है उसके जरूरियात का ख्याल रखा कि नहीं रखा। इसी तरह जो जानने वाला है उससे पूछा जाएगा तुमने कितना उसके ऊपर जो अमल किया। तो सहाफ़ियों से पूछा जाएगा कि तुम्हारे हाथ के अंदर भी एक कदम था, वो कदम ठीक इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। अब जो है ना ये सोशल मीडिया का दौर है, तो तुम्हारी जुबान जो है ना सही इस्तेमाल हुई कि नहीं हुई, तुमने खुदा को अपनी आखिरत को सामने रख कर बात की या नहीं की, या तुमने सिर्फ जो है ना वो बस अपने पैसों को सामने रखा, किसी तरह मेरी जेब गर्म होती रहे और लफाफा मुझको मिलता रहे, बस उसी को सामने रख कर तुमने जो है ना उस लफाफे की बेस पर तू बात करता रहा। तो ये भी पूछा जाएगा, अल्लाह रब्बुल पूछेंगे। और पूछने का क्या मतलब है, पूछने के बाद ये नहीं कि अच्छा किया, सही किया, ठीक है, नहीं किया फिर भी ठीक है, नहीं, वहां पटाई होगी। फिर वहां तो जबरदस्त किस्म के फिर जो है ना वो जमीन पाँव नहीं छोड़ेगी आखिर के अंदर। तो अपनी फिक्र इन सहाफ़ियों को भी करनी चाहिए कि ये जो लफाफे लेकर, ये बात का लफाफे नहीं भी लेते लेकिन नॉन इश्यू के ऊपर जो है ना खाम खा जो है ना लोगों को जो है ना ये कहते हैं कि हमें सुनने वाले देखने वाले बहुत हैं, तो हम जो बात करेंगे एक प्रोपेगेंडा बात करके ना एज ए प्रोपेगेंडा मशीन ये इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा करने से ये मत सोचें कि बस मैंने प्रोपेगेंडा कर दिया, मैं कामयाब हो गया, मुझे लोगों ने सुना और ये लोगों को मैंने ये खबर पहुंचा दी और ये बात पहुंचा दी, और इस वीडियो के अंदर जैसे ये शो करना चाहते हैं वो रिजायत होते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। ये आप जो कुछ भी कर रहे हैं हर एक की आपने जवाबदेही अल्लाह को करनी है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह का एहसान हुआ कि इस कौम को पता चल चुका है, कौम सब फलसाफियों के बारे में जानती है, कौन जो है ना वो खरीदा जा चुका है, कौन दफाफा खोर साफी है, कौन सहाफी रियल बात करता है, दिल से बात करता है, इश्यूज के ऊपर बात करता है और अपने आखिरत की अल्लाह के सामने जवाबदेही को सामने रख कर बात करता है, कौन जो है ना वो सही जो मुखलिस फोर्सेज हैं पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है, कौन जो है ना वो माफियाज का साथ दे रहा है। तो ये सारी बातें पब्लिक के सामने आ चुकी हैं। तो इसलिए आप कोई लंबा चौड़ा बात नहीं है, जहां आप कोई चीज इस तरह बात करते हैं नीचे अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो कमेंट्स होते हैं लोगों के, वो पढ़ लिया करें कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं, उससे आपको अपना एक्सरे खुद भी हो जाएगा। तो
تو یہ الحمدللہ ایک اویئرنیس پبلک کے اندر آ چکی. آپ جو ہے نا آپ چھپ نہیں سکتے. یو کین ناٹ کیموفلاج یور سیلف ناؤ ڈیز. تو اس لیے اس بات کی جو ہے نا اگر آپ صحیح کوئی نشاندہی کسی بات کی کریں گے تو پبلک رسپونڈ کرے گی, اور جو آپ غلط قسم کا جو ہے نا ایک امپریشن دینے کی کوشش کریں گے اور ایک غلط مطلب ہے کہ کسی کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کریں گے تو پبلک جو ہے نا اس کا رسپانس بھی ود ان نو ٹائم آپ کو وہ دے دیتی ہے آپ ان کمنٹس کے اندر.